Assalamu alaikum. Hello my dear students. So today in this class we are going to learn about the important one, the structure of eye. Okay. So there are three parts for the eye. So we are going to learn about the structure of eye. Okay. So the eyes has three layers. Mainly the eyes consists of three layers. Which are they? Sclera, then choroid and retina. Okay. Sclera, choroid and retina. Okay, in page number 22 you can see the structure of eye. Okay, you also നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ you also refer the text also. Okay, so the eyes has three layers. Which are they? The eyes has three layers. Sclera, choroid and retina are the three layers of the eye. Okay, so what is the speciality of the sclera? Sclera, in page number 23 you can see the description. The sclera, the white outer layer of the outer layer which gives firmness to the eye. So the sclera is this is the sclera. In your text you can see that in sclera sclera is the white outer layer of the eye and which give firmness, firmness to the eye, and made up of connective tissues. And it is made up of what? It is made up of connective tissues. Okay, first part is the sclera. Sclera is the white outer layer of the eye and which gives firmness to the eye, and it is made up of connective tissues. Connective tissues വെച്ചിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? This made up of the sclera is made up of the connective tissues. Okay, and the second part. What is the second part? The second part is the choroid. So choroid. Okay, choroid is the middle layer. The first layer is the sclera. First layer is the sclera, and the second layer is the choroid, or the middle layer. Middle layer is the choroid. Okay, so you also see watch your text. The middle layer which contains a large number of blood vessels. This is the middle layer. Choroid is the middle layer and the first layer is the sclera. Okay, sclera is the white outer layer and then the choroid. The choroid is the middle layer and it is made up of what? It is made up of, or the it contains a large number of blood vessels. ഒരുപാട് blood vessels ഉണ്ട് അല്ലേ? And then retina. Okay, and the third part is the retina. Third part is the retina and inner layer. This is the retina is the inner layer and which has photoreceptors. Retina has inner layer and it has photoreceptors. എവിടെ photoreceptors ഉള്ളത്? റെറ്റിനയിലാണ് photoreceptors ഉള്ളത് അല്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഐയുടെ നമ്മൾ കാഴ്ച കാണുന്നത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് റെറ്റിന. Okay, so the retina, it has photoreceptors. Very important. The retina has photoreceptors. Photoreceptors എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? In retina. അല്ലേ? Okay, and the sclera. Okay, so we are going to learn about the sclera in detail. Sclera has two parts, cornea and conjunctiva. Okay, you see in your text cornea and conjunctiva. Okay, so the sclera has two parts. Which are they? Cornea and conjunctiva are the two parts of the. Okay, so the cornea and conjunctiva are the two parts of the sclera. Sclera രണ്ട് പാർട്ടുകളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? കോർണിയയും കൺജങ്ക്റ്റീവയും. Okay, so the cornea എന്ന് പറയുന്നത് projected anterior part. Okay, the projected anterior transparent part of the sclera which reflects light rays to focus on the retina. റെറ്റിനയിലേക്കുള്ള ലൈറ്റിനെ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? This cornea. Okay, so the projected transparent ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് transparent anterior part of the sclera which refracts light rays. എന്തിനെ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു? ലൈറ്റ് റേസിനെ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ റെറ്റിന. ഓക്കെ, റെറ്റിനയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റിനെ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ദിസ് കോർണിയ. Okay, so the first part, so we are learned about the main three parts of the eye. Which are they? The sclera, choroid and retina. Sclera, choroid and retina. In sclera consists of two parts. What are they? The conjunctiva and the cornea. Okay, cornea is the cornea എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is the posterior part. It is the
anterior part, posterior alla, anterior part, anterior transparent part. Okay, so the cornea is the transparent anterior part of the sclera which refracts light rays ne refracts cheyunu edana cornea. Okay, then conjunctiva. Okay, conjunctiva എന്ന് പറയുമ്പോൾ what is the function of this conjunctiva? This is a layer, and the layer which covers and protects the front part of the sclera except the cornea. സ്ക്ലീറയുടെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിനെയാണ് കോർണിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്ക്ലീറയുടെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കോർണിയ കൺജങ്ക്റ്റീവ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദ കൺജങ്ക്റ്റീവ പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ക്ലീറ എക്സെപ്റ്റ് ദ കോർണിയ. കോർണിയനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തിനെ മാത്രമേ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? കൺജങ്ക്റ്റീവ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ കൺജങ്ക്റ്റീവനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദ സ്ക്ലീറ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 parts which are they? എന്താണ്? Cornea and conjunctiva. Cornea is the anterior part. Okay, transparent anterior part which reflects the light. Okay, which reflects the light. And conjunctiva, what is that do the conjunctiva? The conjunctiva എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Conjunctiva covers and protects the sclera except the cornea. Cornea പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, സ്ക്ലീറയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു conjunctiva. Okay. And the second we learned about the choroid. The second part is the choroid, and the choroid consists of iris and pupil. Very important. So the second part is the choroid, and the choroid consists of 2 parts which are there. The choroid consists of iris and pupil. Irisum pupilum ചേർന്നാണ് എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത്? Is this choroid. Okay, iris, the part of the choroid seen behind the cornea. കോർണിയയ്ക്ക് ബാക്കിലായിട്ടാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? ഐറിസ്. കോർണിയയുടെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? ഐറിസ്. ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ നോക്കുക, കോർണിയയുടെ ബാക്കിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? ഇൻ ദ ബാക്ക് പോർഷൻ ബിഹൈൻഡ് ദ കോർണിയ വി ക്യാൻ സീ ദ ഐറിസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കോർണിയയുടെ പിറകിലായിട്ട് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? ബിഹൈൻഡ് ദ കോർണിയ വി ക്യാൻ സീ ദ ഐറിസ് ഓൾസോ. ഐറിസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ പിഗ്മെന്റ് മെലാനിൻ ഗീവ്സ് ഐറിസ് എ ഡാർക്ക് കളർ. ഐറിസിന് നമ്മുടെ ഐറിസിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ടാണ് പ്യൂപ്പിൾ കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, പ്യൂപ്പിൾ മീൻസ് കൃഷ്ണമണി. ഓക്കെ, ഐറിസിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ടാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? പ്യൂപ്പിൾ. ഓക്കെ, സോ ദ ഐറിസിന് ഡാർക്ക് കളർ കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ്? മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിഗ്മെന്റ് ആണ്. ദ മെലാനിൻ, എ പിഗ്മെന്റ് കോൾഡ് മെലാനിൻ ഗീവ്സ് ദ ഡാർക്ക് കളർ ടു ദ ഐറിസ്. ഐറിസിന് പിന്നെന്താണ് ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുക്കുന്നത് ഏത് പിഗ്മെന്റ് ആണ്? മെലാനിൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ പിഗ്മെന്റ് നെയിം? മെലാനിൻ. ഓക്കെ, മെലാനിൻ എന്നാണ് ആ പിഗ്മെന്റിന്റെ പേര്. ആൻഡ് ദ മെലാനിൻ ഗീവ്സ് ദ ഡാർക്ക് കളർ. ഓക്കെ, ഡാർക്ക് കളർ ടു ദ ഓർ ബ്ലാക്ക് കളർ ടു ദ എന്താണ്? ഐറിസ്. അത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിനേഴ്സിനെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഐറിസ് വേറൊരു കളർ, ബ്ലാക്ക് കളറല്ല, ഒരു ബ്രൗണിഷ് പോലത്തെ കളേഴ്സൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? അത് ഈ ഐറിസ്, ഈ മെലാനിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നതിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള കളേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഐറിസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? ഐറിസ് ഹാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ, ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദ മെലാനിൻ, അത് മെലാനിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. Okay, so the melanin gives what? The melanin is a pigment gives iris a dark color. Irisന് ഡാർക്ക് കളർ കൊടുക്കുന്ന ഏതാണ്? മെലാനിലാണ്. Okay, then pupil. The important part is the pupil. Okay, ആ ഒരു അപ്പർച്ചർ. ഓക്കെ, ആ ഒരു അപ്പർച്ചറാണ് പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സുഷിരമല്ലേ? ക്യാൻ യു സീ ദിസ്? അതിൻ്റെ ആ അപ്പർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സുഷിരം. നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് അവിടെ ഒരു അപ്പർച്ചറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് അപ്പർച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് പ്യൂപ്പിൾ. ആ അപ്പർച്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? പ്യൂപ്പിൾ. ഓക്കെ, സോ ദ അപ്പർച്ചർ സീൻ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഐറിസ്, സൈസ് ഓഫ് ദ അപ്പർച്ചർ ഡിക്രീസസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്. ഈ പ്യൂപ്പിളിൻ്റെ സൈസ് കുറയുകയും കൂടുകയൊക്കെ ചെയ്യും. എപ്പോഴാണ്? വെൻ അപ്പോൾ അത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ച്, ലൈറ്റ് എങ്ങനെ ഡിം ലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റും വീഴുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ പ്യൂപ്പിളിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം എന്താണ് അതിനനുസരിച്ച് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. മേ ബി ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഓർ ഡിക്രീസസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂപ്പിളിൻ്റെ സൈസ് കുറയുകയും കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. Okay, so the choroid consists of what? The choroid consists of 2 parts which are they? The choroid consists of എന്തൊക്കെയാണ്? Iris and pupil. The choroid consists of iris and pupil.
പ്യൂപ്പിൾ ഈസ് ദ അപ്പർച്ചർ. ആ ഒരു എന്താണ് അപ്പർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, എന്താണ് ഒരു സുഷിരം. ഓക്കെ, ആ സുഷിരമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന പ്യൂപ്പിൾ. നമ്മുടെ ഐറിസിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ടാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്, പ്യൂപ്പിള് കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, so the പിന്നെ iris, which pigment gives the dark color to the iris? Melanin. A pigment called melanin gives the dark color to the iris. Irisന് dark color കൊടുക്കുന്നത് മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെന്റ് ആണ്. Then the choroid consists of another part called the choroid consists of another part called pupil, and it is the aperture. ഒരു സുഷിരമാണ് അപ്പർച്ചർ അല്ലേ. ആൻഡ് എന്താണ് പ്യൂപ്പിളിൻ്റെ സൈസ്, the size of the pupil increases or decreases depending upon the intensity of ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ തേർഡ് പാർട്ട് ഈസ് ദ റെറ്റിന. Okay, so the retina consists of very important, the retina has photoreceptors. What is the speciality of this retina? Retina consists of, retina contain the photoreceptors, പ്രകാശഗ്രാഹികൾ അല്ലേ. photoreceptors are seen in the retina. റെറ്റിനയിലാണ് ഫോട്ടോറിസെപ്റ്റേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലേ. ഫോട്ടോ മീൻസ് വാട്ട്? ഫോട്ടോ മീൻസ് ലൈറ്റ്. ലൈറ്റ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ്? റെറ്റിനയിലാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഫോട്ടോറിസെപ്റ്റേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പാർട്സ്, യെല്ലോ സ്പോട്ട് ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്. ഓക്കെ, യെല്ലോ സ്പോട്ടും ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടും. ഓക്കെ, യെല്ലോ സ്പോട്ട് ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്. എന്താണ് പിന്നെ okay, so the retina consists of yellow spot and blind spot. So what is the speciality of this yellow spot and blind spot? Okay, the yellow spot, the part of the retina where the plenty of photoreceptors are seen. അതായത് ഫോട്ടോറിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ യെല്ലോ സ്പോട്ടിലാണ്. സോ ദ യെല്ലോ സ്പോട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഫോട്ടോറിസെപ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഫോട്ടോറിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇൻ ദ യെല്ലോ സ്പോട്ട്. ഓക്കെ, the retina consists of two parts, the yellow parts and the yellow spot and blind spot, and the yellow spot has photoreceptors. yellow spot il endha undu? photoreceptors undu. Okay, so it is the point of maximum. photoreceptors ennu parayum, what is the meaning behind it? എന്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അവിടെ വിഷ്വൽ ക്ലാരിറ്റി കൂടുതലാണല്ലേ. നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെയാണ്? യെല്ലോ സ്പോട്ടിലാണ്. സോ the visual clarity is maximum at the yellow spot. വിഷ്വൽ ക്ലാരിറ്റി എവിടെയാണ് കൂടുതൽ? യെല്ലോ സ്പോട്ടിലാണ് ഈ വിഷ്വൽ ക്ലാരിറ്റി കൂടുതൽ. Okay, then the retina consists of another part called blind spot. Retina consists of another part called what? Another part called blind spot. Blind spot ഉണ്ട്. എന്താണ് റെറ്റിനയിൽ എന്താ ഉണ്ട്? blind spot ഉണ്ട്. Okay, so the blind spot, the part of the retina from where the optic nerve begins. ഈ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിൽ നിന്നാണ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നു? ഒപ്റ്റിക് nerve begin ചെയ്യുന്നു. ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിൽ നിന്നാണ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ ദർ ഈസ് നോ വിഷൻസ് ആസ് ഫോട്ടോറിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ്. ഇവിടെ വിഷൻ ഒന്നും ഇല്ല, ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് മീനിങ്, ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ വി ക്യാൻ എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ. സോ ദ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ദർ ഈസ് നോ ഫോട്ടോറിസെപ്റ്റേഴ്സ്. ഇൻ യെല്ലോ സ്പോട്ട് ദർ ഈസ് സോ മെനി ഫോട്ടോറിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ സീൻ, ബട്ട് ഇൻ ദ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ദർ ഈസ് നോ ഫോട്ടോറിസെപ്റ്റേഴ്സ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഫോട്ടോറിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. അവിടെ എന്താണ് വിഷ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്റ്റ്, അവിടെ എന്താണ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ദ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്, ദർ ഈസ് നോ വിഷൻ. ഇൻ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ദർ ഈസ് നോ വിഷൻ ബിക്കോസ് there is the absence of photoreceptors. ഫോട്ടോറിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആബ്സെൻ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എന്താണ്? there is no vision. ആൻഡ് പിന്നുള്ള പാർട്ടാണ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ്. Then optic nerve, lens, ciliary muscles. Additional to this, there is optic nerves ഉണ്ട്, ciliary muscles ഉണ്ട്, then lens ഉണ്ട്. ലെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ലെൻസ്. ഇതാണ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് എന്താണ് ലെൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ലെൻസാണ്? കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ദ ഇലാസ്റ്റിക് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കണക്റ്റഡ് ടു സീലിയറി മസിൽസ് ബൈ ത്രെഡ് ലൈക്ക് ലിഗമെൻറ്റ്സ്. ത്രെഡ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ലിഗമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് സീലിയറി മസിൽസ് ആണ് എന്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെൻസ്. ഇലാസ്റ്റിക് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കണക്റ്റഡ് ടു സീലിയറി മസിൽസ്. സീലിയറി മസിൽസുമായിട്ട് എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു? ലെൻസ്, സീലിയറി മസിൽസ്. ഇതാണ് സീലിയറി മസിൽസ്. ഓക്കെ, സോ ദ ലെൻസ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് സീലിയറി മസിൽസ്. സീലിയറി മസിൽസുമായിട്ട് എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു? ഈ താഴെ കാണപ്പെടുന്ന സീലിയറി മസിൽസ് കണ്ടോ? സോ ദ ലെൻസ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ സീലിയറി മസിൽസ്. സീലിയറി മസിൽസുമായിട്ട് എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു? ഈ ലെൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ലിഗമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് കണക്റ്റഡ് ബൈ എ ലിഗമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ദെൻ സീലിയറി മസിൽസ് ഉണ്ട്.
സീലിയറി മസിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പം സർക്കുലർ മസിൽസ് ആണ്. സി അറൗണ്ട് ദ ലെൻസിന് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന മസിൽസ് ആണ് സീലിയറി മസിൽസ്. ഈ ലെൻസിന് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന മസിൽസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സീലിയറി മസിൽസ്. ഓക്കെ സീലിയറി മസിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സീലിയറി മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലെൻസിന് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന മസിൽസ് ആണ്. ദ സീലിയറി മസിൽസ് ആർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ദ ലെൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദ ലെൻസ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ദ സീലിയറി മസിൽസ് കൊണ്ട് എന്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നു? ദ ലെൻസ്. Okay, and the contraction relaxation of this muscles after the alter the curvature of the lens. In the ലെൻസിൻ്റെ കർവേച്ചർ ഇത് സീലിയറി മസിൽസിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷനും റിലാക്സേഷനും അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിൻ്റെ കർവേച്ചറിൽ ലെൻസിൻ്റെ കർവേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ദ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ ടു ദ വിഷ്വൽ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ. അത് ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു? ഇമ്പൾസസ്, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇമ്പൾസസ്. ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ഇമ്പൾസസ്. സോ ദീസ് ആർ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഐ. ഇതാണ് ഐയുടെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ഐ ഹാസ് 3 layers which are they? The eye consists of sclera, choroid and retina. ഓക്കെ, സ്ക്ലീറ, കൊറോയിഡ് ആൻഡ് റെറ്റിന. പിന്നീട് ഇതിനകത്ത് 2 ചേമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 2 ഹ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട്. അക്യൂസ് ഹ്യൂമർ ആൻഡ് വിഡ്രിയസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ദ അക്യൂസ് ചേമ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഹ്യൂമറിനെ പറയുന്ന ദ്രവത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് അക്യൂസ് ഹ്യൂമർ. അക്യൂസ് ചേമ്പറിലെ ഹ്യൂമറാണ് അക്യൂസ് ഹ്യൂമർ. വിഡ്രിയസ് ചേമ്പറിലെ ഹ്യൂമറാണ് വിഡ്രിയസ് ചേമ്പർ. ഓക്കെ, അക്യൂസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സൈഡാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അക്യൂസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, aqueous humor. Okay, the water like fluid filled in the aqueous chamber between the lens and cornea. ലെൻസിനും കോർണിയയ്ക്കും ഇടയ്ക്കാണ്. ലെൻസിനും കോർണിയയ്ക്കും അല്ലേ? ലെൻസിനും കോർണിയയ്ക്കും ഇടയ്ക്കാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? ലെൻസിനും കോർണിയയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെൻസ് ആൻഡ് കോർണിയ വി ക്യാൻ സീ വാട്ട്? വി ക്യാൻ സീ ദ aqueous chamber, and in the aqueous chamber there is aqueous humor. aqueous chamber നകത്തായിട്ട് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു? aqueous humor കാണപ്പെടുന്നു. Okay, so provides oxygen. What is the function of this aqueous humor? aqueous humor provides oxygen and nourishment to the tissues of the eye. ഐക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? ഓക്സിജനും നറിഷ്മെൻറ്റും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആരാണ്? ദിസ് aqueous humor. Okay, then there is a part called vitreous chamber. In vitreous chamber there is vitreous humor. അത് ഇവിടെയാണ്. vitreous chamber എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ഇത്? ഏതിനിടയ്ക്കാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് സീൻ ഇൻ ദ വിട്രിയസ് ചേമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ ദ റെറ്റിന ആൻഡ് ലെൻസ്. റെറ്റിനയ്ക്കും ലെൻസിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതിനൊക്കെയാണ് റെറ്റിനയ്ക്കും നമ്മുടെ ലെൻസിനും ഇടയ്ക്കാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ വിട്രിയസ് ചേമ്പർ. വിട്രിയസ് ഹ്യൂമറിലെ അല്ലെങ്കിൽ വിട്രിയസ് ചേമ്പറിലെ ഹ്യൂമറാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ദ്രവമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ബിറ്റ്വീൻ എവിടേക്കാണ്? റെറ്റിനയ്ക്കും ലെൻസിനും. അക്യൂസ് ചേമ്പർ അക്യൂസ് ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്കാണ്? അക്യൂസ് ചേമ്പർ സീൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോർണിയ അല്ലേ? ലെൻസിനും കോർണിയയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് അക്യൂസ് ചേമ്പർ വി ക്യാൻ സീ അല്ലേ? അക്യൂസ് ചേമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതിനിടയ്ക്ക്? കോർണിയയ്ക്കും ബിറ്റ്വീൻ ദ കോർണിയ ആൻഡ് ലെൻസ്. കോർണിയയ്ക്കും ലെൻസിനും ഇടയ്ക്കാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? അക്യൂസ് ചേമ്പർ. വിട്രിയസ് ചേമ്പർ ഏതിനിടയ്ക്കാണ്? വിട്രിയസ് ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ദ റെറ്റിന ആൻഡ് ലെൻസ്. റെറ്റിനയ്ക്കും ലെൻസിനും ഇടയ്ക്ക്. ഓക്കെ, സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ്. റെറ്റിന ആൻഡ് ലെൻസ്. റെറ്റിനയ്ക്കും ലെൻസിനും ഇടയ്ക്കാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? വിട്രിയസ് ചേമ്പർ. ഓക്കെ, സോ ദ അക്യൂസ് ചേമ്പർ സീൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോർണിയ ആൻഡ് ലെൻസ്. ദെൻ വിട്രിയസ് ചേമ്പർ സീൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ റെറ്റിന ആൻഡ് ലെൻസ്. റെറ്റിനയ്ക്കും ലെൻസിനും ഇടയ്ക്ക് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു? ഈ വിട്രിയസ് ചേമ്പർ. ആൻഡ് അക്യൂസ് ചേമ്പർ ഈസ് സീൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോർണിയ ആൻഡ് ലെൻസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് അക്യൂസ് ചേമ്പർ? ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് നറിഷ്മെൻറ്റ് ടു ദ ഐ. ഓക്സിജനും നറിഷ്മെൻറ്റും കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ എന്താണ്? What is the function of vitreous chamber? Helps in the maintaining the shape of the eye. ഐക്ക് ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഐക്ക് ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എന്താണ്? ഷേപ്പ് ടു ദ ഐ. ഓക്കെ, വാട്ട്? ദ വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ ഓർ ദ വിട്രിയസ് ചേമ്പർ ഗീവ്സ് ഷേപ്പ് ടു ദ ഐ. ഐക്ക് ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. സോ ദീസ് ആർ അബൌട്ട് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഐ. ദ ഐ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 3 parts which are they? The sclera, choroid and retina. സ്ക്ലീറയും കൊറോയിഡും റെറ്റിനയും ചേർന്നാണ് പിന്നീട് അതർ പാർട്സ്. ഓക്കെ, hope you have understand the parts of the eye, and in the next class we will discuss about the pupil. Okay, so we can wind up the class. Next class we will see.